स्वामिनारायण नाम मंत्रम स्वयं दिशन्तं भवपारयन्त्रं प्रौढ प्रतापा श्रितलोकतन्त्रं श्री स्वामिनारायण नमामि। प्रत्यक्ष एवास्मि सदेति भानं दत्त्वा स्वकेभ्यो निजमूर्तिदानं यावद्रविन्दो प्रकटप्रमाणं श्री स्वामिनारायण नमामि। मुक्ता मधुरा भोगा मधुरा स्वामिनारायण गादी मधुरा मधुरा शरणा मधुरा बिरुदा मधुरा घनश्याम हरे रखेला मधुरम। हरि कृष्णो गुरु साक्षात् स्वामिनारायणो गुरुर्गोपाल स्वामी तो गुरुर्गुणदास जी अब्जी बापा गुरुर्नाम गुरुर्स्वामी स्वरसुधि मुक्त जीवन वर्यश्च तस्मै श्री गुरवे मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दं पुरुषात्मजं वर्णिवेशरमणीय दर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। दिव्य जीवननी ज्योत जगावो आप करता थे
देनारा जय घनश्याम जय जय करनारा जय घनश्याम जय जय करनारा श्री अक्षरधामना अधिपति स्वामिनारायण बापा भगवते नमो नमः। श्री घनश्याम महाराजा नमो नमः। श्री हरि कृष्ण महाराजा नमो नमः। श्री सहजानंद स्वामी महाराजा नमो नमः। बापा श्री भगवते नमो नमः। सद्गुरु श्री ने नमो नमः। श्री स्वामिनारायण गादीना आद्याचार्य प्रवर धर्म धुरंधर सनातन धर्म सम्राट परम कल्याणकारी जीवन प्राण स्वामी बापा भगवते नमो नमः। स्वामी नारायण हरे स्वामी नारायण हरे। ओ स्वामी नारायण हरे स्वामी नारायण हरे।
स्वामी नारायण हरे स्वामी नारायण हरे ओ स्वामी नारायण हरे स्वामी नारायण हरे ओ स्वामी नारायण हरे स्वामी नारायण स्वामी नारायण हरे स्वामी नारायण हरे स्वामी नारायण हरे स्वामी नारायण हरे ओ स्वामी नारायण हरे स्वामी नारायण हरे बोलो अक्षरधाम नादिवते स्वामिनारायण बापानी जय घनश्याम महाराज की जय हरे कृष्ण महाराज की जय सजानंद स्वामी महाराज की जय बापा श्री जय सद्गुरु श्री जय स्वामी नारायण आदिनाथ आचार्य प्रभु धर्म धुरंधर सनातन सम्राट परम कल्याणकारी जीवन प्राण स्वामी बापानी जय खमा खमा श्री स्वामीनारायण गादीना आद्याचार्य प्रवर धर्म धुरंधर एक हजारा सनातन धर्म सम्राट परम कल्याणकारी जीवन प्राण स्वामी बापा की जय हो जय जयकार हो जय हो जय जयकार हो સદાય પ્રગટ અને પ્રત્યક્ષ અક્ષરધામના અધિપતિ શ્રી સ્વામિનારાયણ બાપા આપણા ગોપાળ બાપા निर्गुण बापा ईश्वर बापा श्री स्वामीनारायण गादीना आद्याचार्य प्रवर धर्म धुरंधर सनातन धर्म सम्राट परम कल्याणकारी जीवन प्राण स्वामी बापा पूजनीय संत महानुभाव वहला पार्षदों वहला सत्संगी बंधु सौथी प्रथम सर्वने स्वामीनारायण बापा स्वामी बापा दिव्य स्नेह ने आशीर्वाद पूर्वक जय स्वामीनारायण पाठवे છે આજે આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપાએ આપણા इष्ट उपास्य देव सर्वोपरि सर्व अवतारना अवतारी सर्व कारणना कारण एवा एक अजोड़ अद्वितीय पूर्ण ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वोपरि सर्व अवतारना अवतारी श्री स्वामिनारायण भगवान ने आ भुज मुकामे विराजमान कर्या एने बंधु आज काल करता 50 वर्ष बंधु पूर्ण थी गया। ते निमित्ते श्री स्वामिनारायण गादी परिवारना तमाम संत महानुभावों पार्षदों તેમજ
શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદી પરિવારના તમામ દેશ પરદેશમાં વસતા બધાએ બાળકોએ ભેગા મળી આ સરસ મજાના પ્રસંગનું બંધુ આયોજન કર્યું છે. આજના પ્રસંગે સમર્થ ગુરુદેવ તેમજ સર્વોપરી સર્વ અવતારના અવતારી શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનને પસંદ કરવાને માટે આજે બંધુ અનેક ગ્રંથોની પારાયણની બંધુ હારમાળા ગોઠવાઈ ગઈ છે. તેમાં બંધુ હમણાં જ બધા જજમાનોએ બંધુ પૂજન અર્ચન કર્યું. તેમાં સચિત્ર વચનામૃત રહસ્યાર્થ પ્રદીપિકા ટીકા ગ્રંથ, સચિત્ર શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદી ગ્રંથ, ભક્તિ રસામૃત શ્રી ગોપાલ સ્વામી બાપાની વાતો, શ્રી નિર્ગુણદાસજી સ્વામી બાપાની વાતો, આ બધા બંધુ મુખ્ય જજમાનોએ આ સમય દરમિયાન જે આ ગ્રંથોની જે પારણ કરાવવાની છે તેની બંધુ શરૂઆત થઈ ચૂકી. સમુપાયની વાતોની તે બંધુ મોટી કતાર લાગી છે. વિવેચન બંધુ પછી કરીશું. આજે બંધુ સચિત્ર શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદી ગ્રંથ તેમજ ભક્તિ રસામૃત આ બે ગ્રંથોની પારાયણની બંધુ શરૂઆત થાય છે. શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદી ગ્રંથની પણ બંધુ આ સચિત્ર પારાયણની બંધુ શરૂઆત છે. બીજી આ બંધુ જે 50 કે 51 જજમાનો જે આ શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદી ગ્રંથને પારણો જે જજમાનોને કરાવી છે તેની બંધુ સમયે સમયે એની બંધુ પૂર્ણાહુતિ કરતા જઈશું અને ભગવાન બાપાને સ્વામી બાપાને પસંદ કરતા જઈશું. શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદી ગ્રંથનો મહિમા તો આ પણ સર્વને, કારણ કે બંધુ સંતો મહાત્માઓએ સરસ મજાની બંધુ ભગવાન બાપાને સ્વામી બાપાને પસંદ કરવાને માટે આ સચિત્ર એવો બંધુ શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદી ગ્રંથ બહુ સરસ પ્રેમથી ભગવાન બાપાને સ્વામી બાપાને પસંદ કરવાને માટે બંધુ એનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આજે બંધુ આ સચિત્ર શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદી ગ્રંથની પારાયણની બંધુ શરૂઆત કરીએ છીએ. આ પણ સર્વને આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપાએ શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદીનું બંધુ મહાત્મ્ય સમજાવ્યું છે કે શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદી કેવી છે. જેમ ભગવાન બંધુ અજોડ, અદ્વિતીય, અનાદિ, સનાતન, સર્વોપરી અને સર્વોત્કૃષ્ટ જેટલા વિશેષણો બંધુ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનને લાગે તેટલા જ બંધુ વિશેષણો આ શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદીને પણ બંધુ લાગે છે. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન અજોડ, તેમ બાપા કે આ શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદી પણ અજોડ. જેમ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન મહાન, તેમ આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા કહે છે આ શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદી પણ મહાન. એટલા જ માટે શરૂઆતમાં જ બંધુ આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા આ શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદીનો મહિમા સમજાવતા કહે છે સ્વામિનારાયણ ગાદી મહાન
દીના શરણે, શરણમાં તો સુખ આવે છે. ઓ શરણમાં તો સુખ આવે છે. આવી શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદી સર્વોપરી સર્વ અવતારના અવતારી શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન અક્ષરધામમાં જે દિવ્ય તેજોમય સિંહાસન ઉપર બિરાજે છે, આપના ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા કહે છે તે જ આ શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદી છે. કારણ સત્સંગ, કારણ એટલે કાર્યનું જે મૂળ બીજ, સત્સંગ એટલે સત્યનો સંગ. સર્વોપરી સર્વ અવતારના અવતારી શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન અને તેમના અનાદિ મુક્તો આ બે જ બંધુ કારણ છે. એટલા જ માટે આપના ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા એમના કીર્તનની અંદર બંધુ આ વાત સમજાવે છે કે જ્યાં સુધી કારણની પ્રાપ્તિ થાય નહીં ત્યાં સુધી બંધુ આ જીવાત્માનું આત્યંતિક કલ્યાણ થાય નહીં. એટલા જ માટે આપના ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા એમના કીર્તનમાં કહે છે કે દિવ્ય કારણ સત્સંગમાં સુણો જિજ્ઞાસુ, શ્રીજી મળે મોક્ષ થાય છે. કરે મુક્ત મોક્ષ સુણો જિજ્ઞાસુ, શ્રીજી મળે મોક્ષ થાય છે. એકને બીજા અનાદિ મુક્ત, તેને કારણ પ્રમાણ કરી જોતા. બીજું સર્વે છે કાર્યમાં ગુપ્ત, જિજ્ઞાસુ શ્રીજી મળે મોક્ષ થાય છે. દિવ્ય કારણ સત્સંગમાં સુણો જિજ્ઞાસુ, શ્રીજી મળે મોક્ષ થાય છે. કાર્ય કારણની ઓળખ કરાવતા બંધુ આપણા પ્રાતસ્મરણીય બાપા છે. એમની વાતોમાં વાત સમજાવે છે કે શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન અને તેમના અનાદિ મુક્તો આ બે જ કારણ છે. બાકી મંદિરો, આચાર્ય, સાધુ, બ્રહ્મચારી, સત્સંગી આ બધું બાપા કે કાર્ય છે. જે મુમુક્ષુને આત્યંતિક મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવો હોય તેમણે બાપા શીખી છે આ કાર્યમાંથી હિત તોડી અને શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન અને સ્વામિનારાયણ ભગવાને બંધુ આપણને આપી સાર્વભૌમ જે વંશાવળી આપણા ગોપાળ બાપા, નિર્ગુણ બાપા, ઈશ્વર બાપા અને આપણા સમયમાં આપણને મળ્યા આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા, તેમને વિશે બાપા કે જોડાવું. આ વાત માત્ર બાપા કે આ શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદીએ જ બાપા કે સિદ્ધ થઈ શકે તેમ છે. આવી બંધુ શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદી આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપાએ આપણ સર્વને આપી છે. હવે એ શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદી ગ્રંથની બંધુ આપણે શરૂઆત કરીશું. સંતો મહાત્માઓ અહીંયા આવશે અને બંધુ એ શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદી ગ્રંથની પારાયણની બંધુ અહીંયા પ્રારંભ કરશે. ત્યાર પછીનો બંધુ જે આપનો કંઈ જે પ્રોગ્રામ છે એ પ્રોગ્રામનું બંધુ આપણે આયોજન કરીશું. ત્યાર પછી જે પ્રમાણે બંધુ આજનો પ્રોગ્રામ હશે તે પ્રમાણે બંધુ આપણે અહીંયા એ પ્રમાણે આનંદ લઈશું. બોલો શ્રી અક્ષરધામનાધિપતિ સ્વામિનારાયણ બાપાની જય. સર્વોપરી સર્વ અવતારના અવતારી રાજેશ્વરીના સુંદર મજાના બંધુ દરબારમાં અહીં આપણે બધાએ ભગવાન બાપા સ્વામી બાપાને પસંદ કરવાને માટે એકત્ર થયા છીએ.
આજે રાજ રાજેશ્વરીના દરબારમાં ભુજનગરને વિશે ભક્તિનો સાગર બંધુ લહેરાઈ રહ્યો છે. કેમ કે અહીં ભવ્ય મંદિરમાં સર્વોપરી સર્વ અવતારના અવતારી શ્રી ઘનશ્યામ મહાપ્રભુ બિરાજમાન થયા. તેને બંધુ જેમ સવારે વાત કરી હતી તેમ આજ કાલ કરતા 50 વર્ષ બંધુ પૂર્ણ થાય છે. તેના આનંદમાં શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદી પરિવારના તમામ સંત મહાનુભાવોએ તેમજ શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદી પરિવારના દેશ પરદેશમાં વસતા તમામ બાળકોએ ભેગા મળી અને આવા સરસ મજાના ઉત્સવનું આયોજન કર્યું છે. આપણા સર્વ ઉપર સમર્થ ગુરુદેવની બંધુ અપાર કૃપા વરસી રહી છે. એના કારણે જ સંતો મહાત્માઓ બંધુ ભગવાને એવું જોમ પૂર્યું છે. આ બધા સંતોએ બંધુ પોતાની આનંદ ઉર્મે ભગવાન બાપાને સ્વામી બાપાની પાસે રજૂ કરી છે. ભક્તોએ પણ ભગવાન બાપાને સ્વામી બાપાને પસંદ કરવાને માટે તનથી મનથી અને ધનથી એમને પણ બંધુઓ પોતાની ભાવોને ભગવાન બાપાને સ્વામી બાપાની પાસે રજૂ કરી છે. જોઈએ છીએ કે આ શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદીએ બંધુઓ ઉપરા ઉપરી આવા ઉત્સવ સમયા ચાલુ ને ચાલુ જ છે. હમણાં જ બંધુ 1.5 માસ પહેલા આપણા ગુરુદેવ જીવનપ્રાણ સ્વામી બાપા પંચમહાલની ભૂમિ પર પદાર્પણ કર્યા. તેને બંધુ 60 વર્ષ પૂર્ણ થયા. તે નિમિત્તે સ્વામી બાપા પંચમહાલ પદાર્પણ ષષ્ઠી પૂર્તિ મહોત્સવ એની આપણે બધાએ બંધુ ભગવાન બાપા અને સ્વામી બાપાના સાનિધ્યમાં મોજ માણી આનંદની. ને તે સમયે કેવો મોટો બંધુ માનવ મેળામાં ઉમટ્યો હતો. આ બધું આકર્ષણ કોનું છે? સર્વોપરી સર્વ અવતારના અવતારી શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન પ્રાતસ્મરણીય બાપા છે અને આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપાનું છે. આજે પણ આ ભુજ મુકામે આવો બંધુઓ દરબાર તો જુઓ કેવો ભવ્ય દરબાર બંધુઓ લાગે છે. જ્યારે ભગવાનનો આવો ભવ્ય દરબારમાં બંધુઓ આપણે એકત્ર થયા હોઈએ ત્યારે બંધુઓ મહોત્સવ પણ બંધુઓ ભવ્ય જ હોય ને. તમામ સંત મહાનુભાવોને તેમજ શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદી પરિવારના તમામ બાળકોને એક જ તાન છે અને બધાને બંધુ આ પ્રસંગે લાભ લેવાની પણ બંધુ બધાને તમન્ના હોય, તાન હોય અને દરેકને બંધુ એવો જ તાન છે કે મારે આ મહોત્સવમાં લાભ લેવો છે, મારે આ મહોત્સવમાં લાભ લેવો છે. અમારા સંત મહાનુભાવોને પણ બંધુ કોને બંધુ આ મહોત્સવમાં લાભ લેવાની ઈચ્છા ન થાય? દરેકને થાય. પરંતુ મણિનગર ધામમાં બિરાજમાન
શ્રી ઘનશ્યામ મહાપ્રભુની સેવામાં જે સંતો મહાત્માઓ રોકાયા છે એ સંતો મહાત્માઓને જેટલા બંધુ ધન્યવાદ આપીએ તેટલા ઓછા છે. ભલે સંતો મહાત્માઓ ત્યાં સેવામાં રોકાયા છે, એનો દેહ ત્યાં છે, પરંતુ એ બધાના જીવાત્મા બંધુ અહીંયા ભગવાન બાપાની સ્વામી બાપાની પાસે છે. તેમજ કેટલાય બંધુઓ ભક્તો નાના બાળકો ભૂલકાઓ પણ બંધુ, કારણ કે પ્રસંગ એવો આવ્યો આ જ સમયે બંધુ નાના બાળકોને બંધુ એક્ઝામનો સમય આવી ગયો, એના કારણે એ નાના ભૂલકાઓ બંધુ આ ઉત્સવમાં એવા અનિવાર્ય સંયોગો બંધુ ઊભા થયા, તેના કારણે એ બાળકો તેમજ એ બાળકોની સરભારમાં રોકાયેલા એમના માતા પિતાઓ પણ બંધુ આ પ્રસંગે આવી શક્યા નથી. એમને પણ બંધુ ભગવાન બાપાને સ્વામી બાપાને પ્રાર્થના કરી છે કે હે પ્રભુ, અમને પણ આ પ્રસંગે આ મહોત્સવમાં અમને પણ સાથે ને સાથે જ રાખજો. તો આપણે બધા ભેગા મળી એ સંતો મહાત્માઓ નાના ભૂલકાઓ બાળકો જે બંધુ એક્ઝામના કારણે ત્યાં રોકાયેલા છે, ભલે બંધુ રોકાયા ત્યાં છે, પણ બધાના આત્મા બધાની વૃત્તિ તો બંધુ ક્યાં છે? અહીંયા મહોત્સવમાં લાભ લેવાની જ છે. તો તેમના બધાના વતી આપણે ભગવાન બાપા સ્વામી બાપાને પ્રાર્થના કરીએ કે આ ભારત ભૂમિને વિશે યુરોપ આફ્રિકામાં અમીર ભૂમિમાં આરબ ભૂમિમાં સિસલ ઓસ્ટ્રેલિયા જ્યાં જ્યાં થલમાં હે પ્રભુ આપણા બાળકો વસે છે, આ તમામ બાળકોને આજના બ્રહ્મયજ્ઞમાં અને આશીર્વાદમાં સાથે ને સાથે જ રાખજો. શ્રીજી બાપા ગુરુજી ભરત ભૂમિ વિશે ભક્ત જે પ્રીતવાળા યુરોપે આફ્રિકામાં અમીર સુભૂમિએ આરબાખે સુખાડા સિસલ ઓસ્ટ્રેલિયામાં બહુથલ વસતા આપને સ્મરે છે. ભેળા રાખો સમયે કરી અતિ કરુણા એમ સૌ વિનવે છે. આજે આપણે બધા સર્વોપરી સર્વ અવતારના અવતારી શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન આ સભામાં પ્રગટ અને પ્રત્યક્ષ બિરાજી રહ્યા છે. આપણે બધાએ બંધુ એ પ્રગટ અને પ્રત્યક્ષપણાનો આનંદ અનુભવી રહ્યા છીએ. સ્વામિનારાયણ ગાદીએ બંધુ ઉત્સવની પરંપરા સર્જાઈ છે. તેમાં પણ પ્રેરણા આપનાર કોણ છે? સંતો મહાત્માઓ પણ પ્રેરણા આપનાર ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા છે, અને ભક્તોને પણ પ્રેરણા આપનાર બંધુ આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા છે. તેના કારણે જ આ બધો બંધુ સંતોનો અને ભક્તોનો બંધુ ઉત્સાહ કંઈ બંધુ ઓર છે, અને એના જ કારણે બંધુ આજે કહેવાનું મન થાય છે. શ્રીજી એ ગુરુરાજ દ્વાર લઈને ભવ્યોત્સવો આદર્યા તેવા
પાવી રહ્યા. શ્રીજી ને ગુરુ રાજને રીઝવવા સર્વે સમય વિશે સંતો ને સૌ ભક્તનો ઉમંગ તો ન્યારો નિરાલો દિશે. જ્યારે આવો ઉત્સવ આવે ત્યારે સંતો ભક્તોના હૈયા બંધુ ઝાલ્યા રહેતા નથી. કેમ? તે દરેકને બંધુ ભગવાન બાપા સ્વામી બાપાની બંધુ મોહની લાગી છે. જેમ આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપાએ એમના કીર્તનમાં ઘનશ્યામ પ્રભુને એ જ પ્રાર્થના કરીને કે ખમા મારા પ્યારા ઘનશ્યામ મોહની ભારે લગાડી, ખમા મારા સહજાનંદ શ્યામ મોહની ભારે લગાડી. મોહની લાગી રે મુને બાપ છોકરી વર ભોળામાં જાણે વર રાજા ગલે. ખમા મારા હરિવાર રાય મોહની ભારે લગાડી, ખમા મારા પ્યારા ઘન શ્યામ મોહની ભારે લગાડી. એને બધું ભગવાન બાપા સ્વામી બાપામાં મોહની લાગી છે. ભગવાન બાપા સ્વામી બાપા સિવાય જેમને બંધુ પોતાના જીવનમાં કંઈ પણ વાલું રાખ્યું નથી એવા સંતો ભક્તોએ ગુરુદેવ પાસેથી બંધુ એ અમૃતના પાન કર્યા છે. આવા સંતો ભક્તો બંધુ આજે બધા વિચાર કરે છે. એક સમય બંધુ એવો હતો કે આ કચ્છના ભક્તોને બંધુ આ ભુજનગરમાં પોતાના કામકાજ માટે આવવું હોય તો બંધુ વિશ્રામ કરવા માટે કોઈ પણ સ્થાન હતું નહીં. અને એવા બંધુઓ કટોકટીના સમયમાં આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપાએ ભુજનગરના હૃદય સમા દરબાર ગઢની અંદર બંધુઓ એ ભવ્ય મંદિર મહેલ બંધુઓ ગુરુદેવે બંધાવી આપ્યો. એ સમર્થ ગુરુદેવને બંધુઓ આપણે કેમ ભૂલી શકીએ? એ ગુરુદેવના બંધુ આપણા ઉપર અનંત પ્રકારના બંધુઓ ઋણ છે. ને એટલા જ માટે સંતો ભક્તો બંધુ ઉમંગથી ગાય છે અને કહે છે બાપા તમે અમને સદાય યાદ આવો છો. તમે છો વાલના દરિયા અમોને યાર આપો છો. કર્યા છે કામ એવા કે પડે પડ યાદ આવો છો. ભવે ભૂલા પડેલા ને ખરારા હે ચડાવો છો. સ્વામી બાપા તમે અમને સદાય યાદ આવો છો. બસ આવા સમર્થ ગુરુદેવે જે બંધુ આપણા ઉપર ઉપકાર કર્યા છે, જે સંતો ભક્તોના હૃદયમાં બંધુ એ ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપાની મૂર્તિ રમી રહી છે. આવા સંતો ભક્તો ભગવાન બાપાને સ્વામી બાપાને પસંદ કરવાને માટે સંતો પણ બંધુઓ પડાપડી કરે છે અને ભક્તો પણ બંધુઓ એ ભગવાન બાપા સ્વામી બાપા રીઝવવાને માટે પડાપડી કરે છે.
એટલા જ માટે જેમ સવારે વાત કરી તેમ પારણો માટે પણ બંધુ પડાપડી છે. આજે અહીંયા બંધુ એક તો સચિત વચનામૃત રહસ્યાર્થ પ્રદીપિકા ટીકાસ ગ્રંથની પારાયણ, સચિત્ર સ્વામિનારાયણ ગાદી ગ્રંથની પારાયણ, ભક્તિ રસામૃત ગોપાળ બાપાની વાતોની પારાયણ, નિર્ગુણ બાપાની વાતોની પારાયણ. આમ બંધુ પારાયણની બંધુ મોટી મોટી પારાયણની પણ બંધુ હારમાળા ચાલી છે. તેમજ સવારે એક બંધુ ઘનશ્યામ મહાપ્રભુ પાસે જ્યારે મંગળા આરતી કરી ત્યારે ત્યાં બંધુ નવા નવા ગ્રંથો તેમજ સીડી ડીવીડીના અનેક પ્રકારના બંધુ દર્શન થયા. પ્રથમ બંધુ ભગવાનના ચરણે મૂકીને આરતી ઉતારી એનું પણ બંધુ પ્રકાશન માટે પણ બધાએ બંધુઓ સ્પોન્સરો ભગવાનની પાસે સંતો હરિભક્તોની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. ત્યારે શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન કહે છે કે અમારી સેવા કરતો હોય અને તેના હૃદયમાં જો પરમેશ્વરની ભક્તિ ન હોય તો ભગવાન કે એ અમને ન ગમે કે છે. જેના હૃદયમાં ભગવાનની ભક્તિ હોય અને જેને ભગવાનને વિશે સાકારપણાની દ્રઢ પ્રતીતિ હોય અને જેવો તેવો હોય તો પણ ભગવાન કે એ અમને બહુ ગમે છે. અને આવો જે ગમે તેવો જેવો તેવો જે ભગવાનનો ભક્ત છે તેના ઉપર બંધુ કાળ કર્મ માયા તેનો બંધુ હુકમ છે નહીં. એટલા જ માટે આપણા જીવન પ્રાણ પ્રાતસ્મરણીય બાપાસી એમની વાતોમાં બંધુ આપણે આ વાત સમજાવે છે કે ભક્તિવાળો હોય તે તો પોતાના મનનું ગમતું બધું મૂકી અને કામ ક્રોધ લોભ માન અહંકાર અને મોહ આદિ સર્વે દોષોને ટાળી અને ભગવાનના ધામમાંથી આવેલા આપણા ગોપાળ બાપા, નિર્ગુણ બાપા, ઈશ્વર બાપા અને આપણા સમયમાં બંધુ આપણને મળ્યા આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા તેમને બંધુ જીવ સોંપી દે અને આત્મબુદ્ધિ અને દ્રઢ પ્રીતિ કરે અને અનુવૃત્તિમાં રહે અને ખરો ગરજવાન અને દીન થાય ત્યારે બંધુ ભગવાન અને મોટા તેના પર પ્રસન્ન થાય છે. અને ભગવાન અને મોટા પ્રસન્ન થઈને એના બંધુઓ બધા પડદા ટાળી નાખે છે. જે તમામ પડદાનું આવરણ ટળી જાય ત્યારે એ ભગવાનની મૂર્તિ નખથી શિખા પર્યંત ભગવાનની મૂર્તિ બંધુ એને દેખાય છે. એટલા જ માટે આપના ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા એમના કીર્તનમાં કહે છે કે બંધુ વિચાર તો કરો આપણ સર્વને સર્વોપરી સર્વ અવતારના અવતારી શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન કેવા મળ્યા છે કે મૂર્તિ કેવી મળી તેનો ખ્યાલ કરો શ્રીજી સર્વોપરી તેનું ધ્યાન ધરો મૂર્તિ કેવી મળી કે નખશીખ મૂર્તિ નાથની અવલોકવી તે કરી મૂર્તિમાં તદરૂપ થાવું આપો પાને અનુસરી પ્રતિલોમ ધ્યાને સહુ સુખમાં ઠરો પ્રતિલોમ ધ્યાને સહુ સુખમાં ઠરો મૂર્તિ કેવી મળી
તેનું ધ્યાન ધારો મૂર્તિ કેવી મળી. બાપા કહે છે કે આવું જો ભગવાનની મૂર્તિ જો આપણે ધારવી હોય તો બાપા કે ભક્તિ જોઈશે. ભક્તિના પરિબળ વિના કદી પણ બંધુ ભગવાનની મૂર્તિનો સાક્ષાત્કાર થવાનો છે નહીં. એટલા જ માટે બંધુ જે આપણે અહીંયા ભક્તિ રસામૃત ગ્રંથની બંધુ પારણ ચાલે છે, સ્વામિનારાયણ ગાદી ગ્રંથની પણ પારણ ચાલે છે. એમાં પણ બંધુ સ્વામિનારાયણ ગાદી ગ્રંથની અંદર આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા આપણને આ જ વાત સમજાવે છે કે સાચી જો પ્રેમ ભરેલી ભક્તિ કરવી હોય તો બાપા કે આવો ક્યાં? આ શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદીના શરણમાં. એટલા જ માટે આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપાએ આ શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદી ગ્રંથની શરૂઆત થતાં પહેલાં બાપા કે આ કીર્તન જેને આવડતું હોય કયું? સ્વામિનારાયણ ગાદી મહાન મુક્તિના દ્વાર ખોલે છે. અમને લઈ લો ગાદીના શરણે, શરણમાં તો સુખ આવે છે. હો શરણમાં તો સુખ આવે છે. પ્રેમ ભરેલી સાચી ભક્તિ જેને કરવી છે, પ્રેમ ભરેલી સાચી ભક્તિ જેને કરવી છે, આવો દોડી શરણે તો નક્કી મુક્તિ છે. આવો દોડી શરણે તો નક્કી મુક્તિ છે. મુક્તિ ના દેનારા પ્રીતમ આ તો એક જ છે. શ્રીજી બાપાના સાચા વારસદાર આજ તો ગાદી ઉપર છે. સ્વામિનારાયણ ગાદી મહાન મુક્તિના દ્વાર ખોલે છે. અને એટલા જ માટે નિષ્કુળાન સામે ભક્તિનું પરિબળ સમજાવતા નિષ્કુળાન કાવ્યની અંદર આ ભક્તિ જે રસામૃત બંધુ પારણ ચાલી રહી છે તેમાં બંધુ એ ભક્તિનું પરિબળ સમજાવતા નિષ્કુળાન સામે કહે છે કે પ્રસન્ન કરવા ઘણું ઘન શ્યામજી કરો હરિ ભક્તિ અતિ હૈયે ધરી હામાજી જે ભક્તિ અતિ કહાવે નિષ્કામાજી ધર્મ સહિત છે સુખનું ધામજી ધામ સર્વે સુધર્મ સોતી ભક્તિ અતિ ભક્ત કરે તેને તોલે ત્રિલોકમાં સમજી જુઓ નહીં નિસરે જેણે આ લોક સુખની આશા મેલી પરલોકે સુખ પણ પરહર્યા એક ભક્તિ ભાવી ભગવાનને વિષય સુખ વિષ સમ કર્યા. નિષ્કુળાન સ્વામી કહે છે કે જેમને ભગવાનને વિશે ખરેખરો બંધુ પ્રેમ જાગી જાય, જેને ભગવાનને રાજી કરવાનો તાન જાગે, તેમને તો નિષ્કુળાન સ્વામી કહે છે કે અત્યંત આતુરતાપૂર્વક બંધુઓ ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ. એ ભક્તિમાં બીજી કોઈ જાતની બંધુઓ કામના જાગવી જોઈએ નહીં. આ ધર્મ સહિત ભક્તિ જે ભક્ત કરે છે તેની તુલ્ય ત્રિલોકમાં નિષ્કુળાન સ્વામી કહે છે કોઈ પણ આવતું નથી. આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા પણ બંધુ આપણે એ જ વાત સમજાવે છે કે જે ભક્તિ કરે છે તે જ બંધુઓ મોટપને પામે છે. જેમ નારદજી બંધુ દાસી પુત્ર હતા, પણ
જો ભગવાનની ભક્તિ કરી તો ભગવાનનું મન કહેવાના. કેટલાક એમ કહે છે કે આટલું કરીને પછી આપણે નિવૃત્તિ પકડી લેવી છે, પણ આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા કે તો મનની રમત છે બંધુ. મનોભાઈ આ જીવને બંધુ રમાડે છે, પણ મનના ધાર્યા કામ બંધુ કોઈના પણ પૂરા થયા નથી, થવાના પણ નથી અને થશે પણ નહીં. તન મન ની બંધુ મમતા કેવી છે એ તો બાબા કે બંધનકારી છે. એમાં ભગવાન ભૂલી જવાય. અને એટલા જ માટે આપણા દેવાન સ્વામી કહે છે લત નારીને ઘણા દીકરા છે, ખેતીવાડી ઘોડીને ઘર બાર, તેમાં ભૂલી ગયો ભગવાનને. ઓ મેળી મંદિર જરૂર અને માળિયા રે, સુખદાયક સોનેરી સાજ, તેમાં ભૂલી ગયો ભગવાનને. દેવાન સ્વામી સમજાવે છે કે ધન દોલત દીકરા પરિવારમાં તમે એટલા બધા ઓતપ્રોત થઈ ગયા છો કે જેના કારણે ભગવાનને ભૂલી જાઓ છો. જ્યારે દેવાન સ્વામી તમારામાં ભક્તિનું બળ ખીલશે ત્યારે તમારામાં એવું જોમ જામશે કે તમારા સામે કદાચ બંધુ જમદૂતો આવીને ઊભા રહેશે તો પણ ભક્તિ અને ધર્મનું બંધુ આટલું બધું પરિબળ છે. કદાચ બંધુ યમદૂતો આપણી સામે ઊભા આવીને કદાચ બંધુ તલાપીટ કરતા હશે તો તેને પણ બંધુ આપણે મારીને હટાવી મૂકીશું. એટલું બંધુ ધર્મમાં અને ભક્તિમાં બંધુ બળ રહેલું છે. હા, જગતના જીવોની બંધુ એવી માન્યતા છે કે જો માંસાહારી એનું જો સેવન કરીએ તો શરીરમાં તાકાત આવે, પણ ના, ધર્મનું આચરણ કરીએ, ભક્તિનું આચરણ કરીએ તો બંધુ ધર્મમાં અને ભક્તિમાં કેટલી બધી બંધુઓ તાકાત રહેલી છે. એટલા જ માટે બંધુ આપણો ભારત દેશ પણ કૃષિ પ્રધાન અને ધર્મ પ્રધાન બંધુઓ દેશ છે. આવી રીતે બંધુ ધર્મનું આચરણ કરી અને બળ પામ્યા હતા ગુલડા ગામના ભીમ, વિશ્રામ, રાઘવ અને રાણો. આ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનના બંધુઓ પરમ ભક્ત હતા. ભગવાનની આજ્ઞાનું બંધુ પાલન કરતા હતા. ધર્મમાં બંધુઓ કેટલી તાકાત, ભક્તિમાં બંધુઓ કેટલું પરિબળ રહેલું છે. એક વખત બંધુ પાપી જીવને લેવા માટે બંધુઓ યમદૂતો આવ્યા. ત્યારે આ ચારેય ભાઈઓ સર્વોપરી સર્વ અવતારના અવતારી શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો દ્રઢ ભરોસો હતો. ભગવાનનું બંધુઓ મહાત્મ્ય સમજતા હતા અને ભગવાનની આજ્ઞાનું બંધુ પાલન કરતા હતા. તેના કારણે બંધુ ભગવાનના બળના પ્રતાપે આ યમદૂતોને બંધુ એવા તો માર્યા કે ફરી બંધુઓ પાછા એ યમદૂતોએ બંધુ ગામમાં પ્રવેશ જ ના કર્યો. જો બંધુ ધર્મનું બળ ના હોય, ભક્તિનું પરિબળ ના હોય તો એ તો બંધુ આ યમદૂતોને દેખે અને બંધુ એના તો ઝાડા અને પેશાબ બધાય બંધુઓ છૂટી જાય. પરંતુ જેને ધર્મનું પરિબળ છે, ભક્તિનું પરિબળ છે, આવા જે સુરવીર જે ભગવાનના ભક્ત હોય તેને ભગવાન અને ભગવાનના ભક્ત વિના બીજા બધા બંધુઓ કેવા લાગે? મગતરા જેવા લાગે. જેમ કેસરી સિંહને બંધુ કોઈની પણ પરવા હોય નહીં, એ તો નિર્ભય થઈને બંધુ વિચરતો હોય.
જેમ બ્રહ્માંડ સ્વામી એમના કીર્તનમાં કહે છે, કેસરી સિંહને રે જેમ શંકા મળે નહીં મનમાં, એકાએકી રે નિર્ભય થઈ વિચરે વનમાં. પંડે છોટો રે મોટા મેઘડને મારે, હિંમત વિનાનો રે હાથી તે જોઈને હારે. બ્રહ્માનંદ કહે રે એમ સમજે તે જન સુરા, તન કરી નાખે રે ગુરુ વચને ચોરે ચોરા. સુરવીર 4 ભાઈઓમાંથી રાઘવ અને વિશ્રામ આ 2 તો બંધુ અમારી સંતોની પંક્તિમાં ભળી ગયા બંધુ. રાઘવનું નામ રાઘવાન સ્વામી અને વિશ્રામનું નામ વિશ્વાત્માન સ્વામી. બંને આ સંતોને બંધુ કયા નામથી ઓળખતા હતા? બધાના બંધુ ઓળખ હોય ને, તેમ બંધુ આ સંતોને ઓળખતી જમ તગડા. કેવા? લોકો ને તગડા જેવો છે, તગડા સ્વામી ભાઈ. શું કે? તગડા સ્વામી. આ બંધુ કેવા હતા? યમ તગડા સ્વામી હતા. એક વખત બંધુ સત્સંગ પ્રચારને માટે રાઘવાન સ્વામી ફરતા ફરતા બંધુ આ કચ્છની ધરતી ઉપર જ આવ્યા. અને એમાંય પણ બંધુ ભારાસર ગામે આ રાઘવાન સ્વામી બંધુ કથા કરવાને માટે ભગવાનના આદેશથી બંધુ ત્યાં ગયા હતા. અને ભક્તો સમક્ષ સર્વોપરી સર્વ અવતારના અવતારી શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની બંધુ મહિમાની વાતો કરતા હતા કે અનંત બ્રહ્માંડ છે, અનંત બ્રહ્માંડના અધિપતિઓ છે, પરંતુ અનંત બ્રહ્માંડના અધિપતિઓમાં સર્વમાં શ્રેષ્ઠ શ્રેષ્ઠ ભગવાન હોય તો કોણ છે? સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાન સિવાય બીજો કોઈ પણ ભગવાન છે નહીં. જે વાત બંધુ આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપાએ આપણ સર્વને બંધુ ગળથુથીમાં પાઈ છે કે સ્વામી નારાયણ ભગવાન બેજો કોઈ નહીં, એના સર્વોપરી પાણામાં બેરે જોડ નહીં. આવા અનંત બ્રહ્માંડના અધિપતિ સર્વોપરી, હા, જેટલા જેટલા બ્રહ્માંડો છે આ બ્રહ્માંડોના અધિપતિ બધા બંધુ ભગવાન કહેવાય છે. એટલે હું કોઈ ભગવાનની બંધુ નિંદા કરતો નથી, પરંતુ અનંત બ્રહ્માંડોના અધિપતિ આવા સર્વોપરી સર્વ અવતારના અવતારી શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો મહિમા રાઘવાન સ્વામી બંધુ સમજાવી રહ્યા હતા. બરાબર એ જ સમયે એક ગામના બંધુ પાપી મુસલમાન હવાલદાર રહેતા હતા. એને બંધુ જમપુરીમાં લઈ જવાને માટે કાળીઓ, દંતીઓ આ બધા બંધુઓ યમદૂતો લેવાને માટે આવ્યા. રાઘવાન સ્વામી બંધુ અંતરદ્રષ્ટિથી એને ખબર પડી ગઈ કે યમદૂતો આ હવાલદારને લેવાને માટે આવ્યા છે. સભામાંથી બંધુ સભાનો પ્રસંગ ચાલતો હતો. બધા મુમુક્ષોને બંધુ ઉપદેશ આપી રહ્યા હતા અને બધું સભાનું કામ પડ્યું મૂકી એકાએક ઊભા થઈ ગયા અને હાથમાં લાકડી લઈ અને બંધુ ચાલતા થઈ ગયા. સભામાં બધા ભક્તોનો સમુદાય બેઠો હતો. ભક્તોનો સમુદાય આવું આશ્ચર્ય જોઈ નવાઈ પામી ગયા કે સ્વામી હાથમાં લાકડી લઈ અને એકલા ક્યાં જાય છે કે છે. સંતો પણ પૂછવા માંડ્યા, સાથી હતા તે ભક્તો પણ પૂછવા માંડ્યા કે સ્વામી એકલા ક્યાં જાઓ છો કે છે. સ્વામી કે તમે હમણાં છાના માના બેહી રહો કે છે, થોડી વાર પછી તમને બધી વાત કરીશ. આટલું કહી સ્વામી તો બંધુ ઉતાવળા ગામની ભાગોળે પહોંચી ગયા, જ્યાં પેલો કાળિયો
અને દંતીઓ, કારણ કે દાંત લાંબા હોય ને તો દંતીઓ કહે ને શું કે ભાઈ, દાંતીઓ કહે ને શું કે ભાઈ, હે ઓળખ પેલો દાંતીઓ. જ્યાં બંધુઓ ગામની ભાગોળે પહોંચ્યા ત્યાં પેલો કાળીઓ અને દંતીઓ આ જોયા. તેમને કહ્યું કે તમે આ ગામમાં શા માટે આવ્યા છો કે છે. તમને ખબર નહોતી કે પહેલાં તમે ગોરડા ગામમાં આવ્યા હતા અને તમારા દાંત તમે ભાંગી નાખ્યા હતા, યાદ છે ને કે છે. તમે એ વાતને કેમ ભૂલી ગયા? હજી પાછા ફરીથી કેમ આવ્યા છો કે માર ખાવાને માટે આવ્યા છો કે છે? અમે અહીંયા બેઠા છીએ તો તમે અમારી મર્યાદા રાખતા નથી કે છે. યમદૂત કહે સ્વામી, અમે તો જે પાપ કરનારા જે પાપી છે, આ પાપી હવાલદાર છે, એ કંઈ ભગવાનનો ભક્ત નથી, ધર્મનું કદી પણ આચરણ કરતો નથી. જે ભગવાને શિક્ષાપત્રીમાં વાત સમજાવી છે કે કસ્યાપી પ્રાણીનો હિંસા નૈવ કાર્યાર્થમાં કઈ સૂક્ષ્મયુકામત કુણાદે રપી બુદ્ધ્યા કદાચન. ભગવાન કહે જે અમારો આશ્રિત હોય એને ક્યારેય પણ કોઈ પણ પ્રકારની જીવની હિંસા કરવી નહીં. જૂ, ચાંચર, માંકડ આદિ બંધુ ઝીણા જીવની પણ બંધુઓ ભગવાને હિંસા કરવાની ના પાડી છે. તો પેલા યમદૂતો કહે છે કે આ હવાલદાર તો કોઈ પણ ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું નથી, આ તો પાપી છે કે દુષ્ટ છે કે છે. હે સ્વામી, અમે આને લેવાને માટે આવ્યા છીએ. ત્યારે સ્વામી કહે છે કે અમે આ ગામમાં છીએ, ત્યાં સુધી તમે કોઈને પણ જમપુરીમાં લઈ જશો નહીં કે છે, અને તમારી તાકાત પણ નથી તમે એને લઈ જઈ શકો કે છે. યમદૂત કહે કે સ્વામી, અમને ધર્મરાજાનો આદેશ છે કે છે, અમે એમના ચાકર છીએ અને ધર્મરાજાના આદેશનું પાલન કર્યા વિના અમારે છૂટકો પણ નથી કે છે. અમે તો હવાલદારને ગમે તેમ કરીને લઈ જઈશું કે છે. ત્યારે રાઘવાન સ્વામી બંધુઓ હાથમાં પેલી લાકડી લઈ અને બંધુઓ આમ ફેરવી અને વીંઝવા માંડ્યા. છટાક છટાક આવો બંધુ અવાજ સંભળાવવા માંડ્યો. અને જ્યાં બંધુ આ રાઘવાન સ્વામી જ્યાં લાકડી બંધુ વીંઝવા માંડ્યા અને ઘા પેલા યમદૂતોને વાગ્યા, ત્યાં બંધુ પેલા યમદૂતો ચીસ પાડી અને બંધુઓ ભાગ્યા. અને રાઘવાન સ્વામી બંધુઓ લાકડી લઈ એની પાછળ પડ્યા અને મારતા મારતા બંધુઓ ગામની બહાર બંધુઓ તગેડી મૂક્યા. આ દૂર ઉભેલા બધા ભક્તો હતા, જોવા માંડ્યા કે સ્વામી આ લાકડીઓ વીંધતા હતા, પરંતુ કોને મારતા હતા તે કંઈ પણ બંધુઓ દેખાયું નહીં. સ્વામી પાછા આવ્યા ત્યારે ભક્તોએ પૂછ્યું બે હાથ જોડીને કે સ્વામી, તમે લાકડી લઈને બહાર ગયા હતા, તમે હવામાં લાકડી વીંધતા હતા, કોને મારતા હતા? ત્યારે રાઘવાન સ્વામી કહે છે યમદૂતોને મારતો હતો કે છે. બધી વાત રાઘવાન સ્વામીએ સભામાં બેઠેલા બધા ભક્તોને કહી. પછી બંધુ સ્વામી અમદાવાદ ગયા. બાદ ભુજના રાજાના હજુરી હતા, કોણ? લઘુ ખવાસ. એને બંધુ આ વાતની ખબર પડી કે રાઘવાન સ્વામીએ યમદૂતોને લાકડી મારી તગેડી મૂક્યા છે કે છે. તેથી વિચાર થયો કે આવા યમ તગડા સ્વામીને ગુરુ કર્યા હોય તો યમદૂતો ક્યારેય પણ લેવાને માટે આવે નહીં અને યમદૂતોનો ભય પણ રહે નહીં કે છે. જ્યારે ખબર પડી ત્યારે તો બંધુઓ
એ રાઘવાન સામે તો ક્યાં પહોંચી ગયા હતા? અમદાવાદ બંધુઓ પહોંચી ગયા હતા. તેથી બંધુઓ પેલો લઘુ ખવાસ ક્યાં ગયો? અમદાવાદ ગયો. અને રાઘવાન સામે પાસે બંધુઓ વર્તમાન ધારી. રાઘવાન સામે બંધુઓ 5 વર્તમાન દિવસ ભગવાને આપણને આપ્યા છે. દારૂ પીવો નહીં, ચોરી કરવી નહીં, વ્યભિચાર કરવો નહીં, મદ્ય માંસનું ભક્ષણ કરવું નહીં, અને જ્યાં ત્યાં જેવું તેવું જેનું તેનું ખાવું નહીં. આ 5 વર્તમાન ધારી અને પાકો બંધુઓ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો સત્સંગી થઈ ગયો. અને સર્વોપરી સર્વ અવતારના અવતારી જે મંત્ર બંધુઓ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાને આપ્યો છે. કયો મંત્ર? જે સ્વામિનારાયણ નામ લેશે તેના બધા પાતક બાળી દેશે. છે નામ મારા શ્રુતિવાને બંધુઓ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન પર સર્વોપરી. અને સ્વામિનારાયણ ભગવાને બંધુઓ સ્વામિનારાયણ નામ આપ્યું, મંત્ર આપ્યું, તો પણ ભગવાન તો સર્વોપરી થઈ જશે. પછી તો પેલા લઘુ ખવાસ ને બંધુઓ ભગવાનની મસ્તી બંધુઓ લાગી ગઈ. અને ભગવાનની મસ્તીમાં મસ્ત બની અને બંધુ ભગવાનના માર્ગે ચડી ગયો. તો કીર્તન પણ બંધુઓ ભગવાનના બોલે, સ્મરણ પણ ભગવાનનું. કયા ભગવાન? સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું. કીર્તન પણ સ્વામિનારાયણ ભગવાનમાં. એ બસ લગ્ની લાગી જાય એવા બંધુઓ કીર્તનો બોલે. ભાઈ બ્રહ્માંડ સ્વામીના બંધુ જે કીર્તનો છે. મનડું લોભાણું મારું રે, સલૂણું જોઈને મનડું લોભાણું મારું રે. શું કરે સંસારી ખોટા પાણી કેરા પર ખોટા, તેની વિકસિત ધારું રે. સલૂણો જોઈને મનડું લોભાણું મારું રે. શ્યામળો સ્નેહી બેટી જગ કેરી શંકા મેટી, સર્વે મુને થયું ખારું રે. સલૂણો જોઈને મનડું